إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ ناظرین کرام، تو اس درود کے موضوع میں آپ حضرات کے سوالات کے جوابات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ اپنے شرعی مسائل پوچھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے جوابات لے رہے ہیں۔ اب ایک صاحب کی کال موجود ہے، پہلے وصول کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دریا خان مریکان طارق پیرزادہ۔ جی طارق بھائی بتاؤ۔ جی ننڈا بس جی سوال نمبر پہریوں تو اردو میں قرآن شریف جو ترجمو थियल कंहिंजो सही आहे؟ جی ऐं सवाल नंबर 2 त इंग्लिश में क़ुरान शरीफ़ जो तर्जुमो कंहिं तर्जुमे कंदड़ जो सही आहे? इहो थोरो तफ़सीली बयान ॾिजो। جی جو آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ جو ہے وہ سلیس بھی ہو، آسان بھی ہو اور اعتماد والا بھی ہو، اس کو پڑھا جائے تو سب سے پہلے اردو میں بہترین ترجمہ جو ایک علماء کے بورڈ نے جس کو پاس کیا وہ ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کا، اور تفسیر عثمانی کے نام سے اس کے اوپر حاشیہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا ترجمہ حضرت مولانا فتح محمد جالندری کا ہے، اور تیسرا ترجمہ آسان ترجمہ قرآن کے نام سے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا ترجمہ موضع القرآن کے نام سے ہے، اور اس کے علاوہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ترجمہ بیان القرآن کے نام سے ہے۔ تو بہرحال یہ ترجمے ایسے ہیں کہ ان کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آسان اور گرامر کے اعتبار سے بے حد سہل جو ترجمہ ہے وہ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کا ہے، اور جو حاشیہ تفسیر عثمانی کے ساتھ ہے۔ دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ انگلش میں ترجمہ حضرت مولانا عبد الماجد دریا مراد آبادی کا ترجمہ بے حد اہم اور سلیس ترجمہ ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ العظیم اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور سندھی کے اندر جو ترجمہ ہے حضرت مولانا عبد الکریم قریشی بیر شریف والے کا اور حضرت مولانا تاج محمد امروٹی رحمہ اللہ کا، یہ ترجمے پڑھنے جیسے ہیں اور ان ترجمے کو پڑھا جائے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر ہم قرآن کریم سے اور اللہ کے رسول کے تعلیمات سے رہنمائی لیں تو پھر تو اندھیرا ہے ہی نہیں، روشنی ہی روشنی ہے۔ لیکن صورت یہ ہے کہ اس وقت اگر دین کے اعمال آدمی اپنے خیال سے کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ دین مذہب، دین اسلام کسی خیالی دین کا نام نہیں ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو کہا کہ اس بات کو تو میں بھی مانتا ہوں لیکن اصل سنت یہ ہے۔ تو ناظرین پہلے کال وصول کرتے ہیں پھر اس بات کو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے انتہائی معتمد شاگرد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ یہ مقام اس جگہ پہ درود پڑھنے کا نہیں، اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ صرف الحمدللہ کہو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود نہ ہو وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ یعنی دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آغاز میں حمد و ثنا ہو اور اس کے بعد درود و سلام ہو اور پھر اپنے سوالات ہوں اور پھر آخر میں اس پر درود ہو۔ تو یہ ہے تعلیمات نبوی۔ ہمیں چاہیے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، لیکن اس طریقے کے ساتھ جیسے اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، اور درود جو ہے اس کے حکم پڑھنے کا جو حکم ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ اور اگر ہم اپنی طریقے سے دین اسلام میں کوئی بڑھائی اور زیادتی کمی کریں گے تو یہ بدعت اور گمراہی ہو جائے گی۔ ناظرین کرام کال وصول کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ سلام کا جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے سر بات کر رہا ہوں، سینٹرل جیل سے۔ جی بات کیجیے۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام۔ آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کیجیے پھر آپ بات کریں۔ میں باہر کھڑا ہوں سر۔ ہاں بات کریں۔ جی جو رفادین وغیرہ کرتے ہیں یہ رفادین کے بارے میں بتا دینا۔ جی ہاں، جو رفادین وغیرہ کرتے ہیں نا یہ نماز کے اندر، ہاں یہ ہے کہ آیا رفع الیدین کہاں کہاں کیا جاتا ہے؟ قنوت وطر کے اندر رفع الیدین کیا جاتا ہے، جنازے کے نماز کے آغاز میں صرف رفع الیدین ہوتا ہے، اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں،
اس کے علاوہ نہیں. تکبیرات عیدین یعنی عیدین کی جو 6 تکبیریں ہیں اس میں رفع الیدین کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جب نماز کا آغاز ہوتا ہے اس میں رفع الیدین کیا جاتا ہے. باقی درمیان کے اندر سنت نبوی سے ثابت نہیں ہے. البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا دور میں رفع الیدین کرتے تھے، بعد میں یہ ثابت نہیں ہے. اس وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مقلدین اور ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کے آغاز میں رفع الیدین ہے، اس کے بعد نہیں. تو ناظرین کرام، درود کے بارے میں جو بات آپ احباب سن رہے تھے اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا کے آغاز میں درود پڑھا جائے اور دعا کے اختتام میں بھی درود پڑھا جائے. ناظرین کرام، ایک اور کال وصول کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شاہین میں میئر سے بات کر رہا ہوں، عبدار کمرانی. جی اب گلائے بدائے چھا مسئلہ ہے؟ صحیح مسئلو یہ ہے تو منا ننڈڑو بار جو ہے تھانے تے ہے تو ان جی کیتری عمر تھے تو وہ منا تھانے کھان آزاد کयो वञे. جی سوال ہی ہے تو بار کے ود ماں ود کیسانی کھیر پیارے سکجے تھو. باری تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایو تو حولین کاملین صرف 2 سال 2 سالن کا ودھی کا بار کے کھیر پیارن جائز کونی کو حرام ہے. لہذا بار کے 2 سالن کا پہریاں یعنی تقریباً جیاں 1-2 مہینہ ہو جے تو بار کے کھیر چھڑائن کی کوشش کجے. ود ماں ود یہ ہے تو 2 سالن تائیں ऐं विच में जेकॾहिं ज़ाल मुड़ुस पंहिंजे इरादे सां ॿार खे खीर छॾाइण चाहिनि त इन जी गुंजाइश आहे. सवाल ये है कि बच्चे को दूध पिलाई मुद्दत क्या है, कब तक पिलाया जा सकता है. कुरान करीम में बारी ताला ने फरमाया कि हौलैन कामिलैन लिमन अराद अन युतिम्म रज़ा, यानी 2 साल तक अगर उसके माँ बाप इरादा करें कि बच्चे को दूध पिलाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 2 साल है, 2 साल से ऊपर नहीं. लिहाजा अगर दरमियान के अंदर 1 साल के अंदर बच्चे को माँ बाप अपने इरादे से दूध छुड़वाना चाहें और बाहमी मशवरे के साथ तो छुड़ा सकते हैं. इसके तफसील के साथ मसाइल सूरत बकर 2 पारे के अंदर आए हैं, उनमें वहां आप देख सकते हैं. बाकी हुक्म आपने सुन लिया. मसला शरई ये है कि दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है. उसका दलील आपने कुरान करीम की आयत मुबारका से सुना. तो दूध पिलाने की मुद्दत का बयान हो रहा था कि दूध पिलाने के लिए मुद्दत कितनी है, 2 साल. और 2 साल पूरे करना जरूरी नहीं है. 2 साल से ऊपर अगर बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो यह शरान जायज नहीं है, ये बच्चे के लिए दूध हराम हो जाता है. और फिर ये हराम ग़िज़ा जब बच्चे की हड्डियों में जाएगी, बच्चे के जिस्म में जाएगी, यकीनी तौर पे ये बच्चे की निशानुमा जो होगी वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के खिलाफ होगी, वो बच्चे के लिए मुज़िर है. नाज़रीन किराम, एक और कॉल वसूल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कॉल ड्रॉप हुई तो इसी बात को आगे चलाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जिसे आप हजरात ने ये इरशाद सुना कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि बच्चे को दूध पिलाने के लिए 2 साल. हाँ, अगर ऐसा है कि बच्चे के लिए माँ का दूध मुज़िर है तो फिर ये हुक्म है कि अगर कोई सालिह डॉक्टर बताता है तो फिर माँ और बच्चे का बाप बाहमी मशवरा करके उस बच्चे को दूसरा दूध पिला सकते हैं. वरना दूध बच्चे का हक है और माओं को चाहिए कि अपने बच्चों को दूध पिलाया करें. तो नाज़रीन किराम, दुरूद शरीफ के लिए जो बात आप सुन रहे थे, तो दुरूद एक इबादत है. दुरूद कसरत के साथ पढ़ा जाए. दुरूद पढ़ने वाला कभी नाउमुराद और नाउमीद नहीं रहता. और अल्लाह के रसूल का फरमान है, जिस दुआ में दुरूद नहीं पढ़ा जाता वो दुआ इंदल्लाह मकबूल नहीं है. और ये भी कि कुरान करीम में आया कि ए ईमान वालो, वो काम जो अल्लाह और उसके फरिश्ते करते हैं तुम भी करो. तो नाज़रीन किराम, कॉल वसूल करते हैं, फिर इस बात को चलाते हैं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर लाड़काना से सर गुलबनीर खोकर सर. जी बात कीजिए. छा मसला? मेरा सवाल है सर. हेलो. हाँ, तव्हांजो आवाज़ अचे थो, तव्हां ॻाल्हायो, पंहिंजो सुवाल पुछो. जी सर. सर सुवाल मुंहिंजो इहो आहे त अॼुकल्ह जेके माण्हू किरन फ़कीरन ते वञनि था जी ऐं उते दरगाहनि ते चवनि था त असांखे तव्हां जो डायरेक्ट हुनर को घुरनि था त तव्हां असांखे औलाद जो सभु कुझु तव्हांजो ईअं सम्झो त अलाह साईं सां रब्बुल आलमीन सां हुननि खे शरीक था कनि. जी सर इहो सही आहे या ग़लति आहे? बारी ताला कुरान करीम जे अंदर वाज़े मसइलो फरमायो आहे. सूरत शूरा जे अंदर आहे त
त औलाद अलाह थो ॾे, अलाह खां सवाइ ॿियो केरु कोन थो ॾे। अलाह खां सवाइ ॿिए कंहिंखां पुट घुरणु, अलाह खां सवाइ ॿिए कंहिं दरगाह ते वञी करे इहो सुवाल करणु, इहो शिरक आहे। ऐं इहो ॾिसी छॾियो सूरत शूरा रुकू नंबर 5 ऐं उन जी आयत नंबर आहे 49। बारी ताला फरमायो लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। उन जी मर्ज़ी आहे जंहिंखे पुटड़ा ॾे, उन जी मर्ज़ी आहे जंहिंखे धीअरूं ॾे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, उन जी मर्ज़ी आहे पुट ऐं धीअरूं मिलाए करे ॾे। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, ऐं उन जी मर्ज़ी आहे जंहिंखे बिल्कुलु औलाद खां महरूम करे छॾे। त औलाद अलाह खां घुरणो आहे, अलाह खां सवाइ ॿिए कंहिंखां घुरणो कोन्हे। ख़ालिक़ अलाह आहे, पुट अलाह ॾींदो, पुट पीर कोन ॾींदा। पीरनि खां पुट घुरणु शिरक आहे, गुमराही आहे। अलाह तबारक व ताला असां सभिनीनि खे शिरक खां बचाए। ऐं अलाह तबारक व ताला क़ुरान करीम जे अंदरि वाज़े फरमायो त अलाह खां सवाइ जेके ॿियनि खे सॾनि था उहे गुमराही जे अंदरि आहिनि। अलाह तबारक व ताला ई औलाद ॾींदड़ आहे, अलाह खां सवाइ ॿियो केरु कोन्हे। तो नाज़रीन किराम, सवाल ये है कि अगर अल्लाह के सिवा किसी दरगाह पे जाकर के किसी बुजुर्ग से, किसी औलिया से, किसी पैगंबर से बेटा मांगा जाए, औलाद मांगा जाए, तो आया इसका क्या हुक्म है? अल्लाह के सिवा किसी से बेटा मांगना, औलाद मांगना, ये कुफ्र है, ये शिरक है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के बेशतर मकामात पे ये वाज़े अहकामात दिए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक्त के पैगंबर हैं, अपने आप को बेटा नहीं दे सकता, अल्लाह से कह रहा है रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ये कुरान की आयत है। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा, ए मेरे परवरदिगार मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, मेरे बाल सफेद हो गए, लेकिन मैं तेरी रहमत से नाउमीद नहीं हूं, तू मुझे औलाद अता फरमा। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बूढ़ा के उम्र में जो है एक ऐसी उम्र की जो तकरीबन 90 के करीब है उसमें बेटा अता फरमाया। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ही औलाद देते हैं। और कुरान करीम में या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ लोगों उसकी इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। औलाद अल्लाह देता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं देता। अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना या और की तरफ समझना ये शिरक है, गुमराही है। अल्लाह तबारक व ताला इस अजीम तरीन बुराई से हम सबको महफूज रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। الصبح بدا من طلعته والليل